Hey, Sala. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನೆನೆ ತಾತಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಡಂಪಿಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವನು ಯಾವ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಎಳ್ನೀರು. ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. Namaskar everybody. Day 2. You're starting it now. Opening Day with three. It's day 2. 3. I mean day 2 for the project. Oh, project. Yeah. Day 2 for the project. We are very excited. We are carrying 7 lakhs worth of, no, more than 7 lakhs worth of instruments. Yeah, we have right to be there. very specially careful for this. That one box is worth 7 lakhs. Yeah. Yesterday we lost Arrow and a lot more things happened. So today let's see what happens. Yeah. I will hope for the best. Starting off with the township Township project. today. It's kind of boring, I heard, but let's see. Yeah. Starting now. Day 3. Second project. Township project. Sorry. सब लोग ब्लॉक कर रहे थे। एक दिन जाओ। सुनीता। What do you guys have today? Water supply. What is supply we had that? They're going to pay for the water. क्या बोल रहा था? पदुआ Hey, साला। Gone mad. ज़्यादा फूकने लगा है वो। You're sitting in the back. Yeah. Our No, Ninja is it's also very back. cold at the front, Our ninja is and back. I don't have the outer Our ninja is back. I have to wear the durag and all. staff ninja. Staff Yesterday- ninja. Yeah, this guy is a staff ninja. Just think today. Oh no, you went already. No. Oh, it was good. Don't do that. I'm waiting for everybody to assemble. We'll leave in around 5 minutes. We have to start off very early because we have a lot of points to collect. Around 800 points we must collect today using the total station. Today is our first day with the total station. So we must get familiar with it. And once we get familiar here, it will be easier for us for the new tank project as well. So yesterday these people, new tank project people, took a lot of time to just set up the instruments. It took around 11 o'clock for them to just start off. So with the township planning as the first total station instrument, it will be easier for us, for the NTP project as well. So let's see how it goes today. This might be one of the, it's not easiest, but yeah, it involves very less steps, but very intensive. The same step we must multiply into 1,000. So let's see how it goes. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Call Dhyan. On our way to the side. Yeah. The place is very nice. Sunrise there.
ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನು. ಇದು ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು 2 ಬ್ಯಾಚು ಸೇರಿಕೊಂಡು 4 ಸ್ಟಾಫ್ಸು. ಯಾವುದು ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 2 ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಮಿರರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ 54 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock. ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನೆನ್ನೆ ತಾತಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಎಳ್ನೀರು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತೆ ತಾತ. ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡು, ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Hmm. 9:45 and almost done with around 90 points. I am at the center. Okay. Our ninja man is in position, taking the points. The group is also on it. So we're doing a group combined work. It's easy for us. Wait. Wait is still. He's done. Dhyan is done. And where's the fourth? So we are on a conference call here. Dhyan's point done. I'm doing Rahul's point. Wait, Avigan, you'll come. You'll be at the last. Guys, finally 100 points done. 100 points done. No, not yet. Chocolate also. Don't tell me it's copy No, coke. it's not coffee. Ninja man with the supplies. What is this? Orange bite. Give me this one, please. Okay. What? Don't litter, Abhigan. Very bad, Ravigan. What is this? It's so clean. This will not harm anyone. That's plastic. That's plastic, right? That will biodegrade. That will degrade in like 1,000 years or so. Very bad influence on the viewers. I'll be dead by then. Yo guys, welcome back. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟೇಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶುರು ಹಚ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದವರೆಗೂ ಹುಲ್ಲು ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹುಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲು. ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಫು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ತುಂಬ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ 10 to 15% ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್. So we just changed the station from there to here. So a little tall because there's slope here. It took some time to adjust the level. Holding the staff now. The other mates have gone for lunch. They're going to get it packed for us. So until then we'll do at least how much ever we can. And I'm doing this with these woodland shoes. From what I heard from my other friend, he told it's really hard to climb these rocks, but I didn't feel any hardness in doing it because these offer extreme good grip. And yeah, I know it's a bit heavy, but you get eventually used to it because the whole time you will be stuck to it. Yeah, pretty good actually. You can just absolutely decimate any type of terrain with these. Let's carry it out. You can see the scorching sun. Wearing my sunglasses and my sunscreen on. I've got the jacket on as well. It's burning heat, so just to prevent some tans and burns, wearing jacket. So peaceful, nice. Beautiful topography. ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆನಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ, ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ.
ಮರದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲವನೇ ಅವನು ಆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ಬಿಸಿಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಊಟ ತರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳೋದು. ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇದು ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿರೋರು. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು 30-35-40 ಸ್ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳ ಬಂಡೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾನೆ. ಇದು ಮಿರರ್, ಇದು ಪ್ರಿಸಮು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Bhumika has taken over. Purvika! Guys, Yours is done. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 350 ಪಾಯಿಂಟ್ 400 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. NTP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ದಿನ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಹೋ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 4-5 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು. ಆವಾಗಲೇ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಸುಡ್ದಂಗೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಹತ್ತತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 400 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ನಾವು 330 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೇ ಬಾಯ್, going back. ಮುಗೀತು. Tomorrow we have a highway project. Hopefully that will be more easier to complete. Let's see you guys tomorrow. Namaskar everyone. Welcome back to day 3. This is highway project.
starting off with a new setup, 30 new minutes, total right? station. And we have started off here. This is the start point for the highway. This is the pump house. Going up till there. And again we will have to change the instrument station. And last point ವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು the instrument station change ಮಾಡೋದು. We're taking the cross section. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 62 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 9:05. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಗುಡ್. ಸನ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ, ಲೇಕ್ ಇದು. Hey everybody, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ವ್ವರೆಗೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ಇವಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ಪ್ರಿಟಿ ಓಕೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ at a good pace, you can say. That's what sir told us. 8 o'clock, around 8 o'clock ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. 3 hours ಆಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 400 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನು 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ NTP ಸೈಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ವ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನಿಂಜಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಂಜಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾಫು. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ವೆಂಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನಾನು ಬಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ವೆಂಕಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ 390 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 400 ಮೀಟರ್ಸು ಈ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಈ ಲೇಕು ಬಂದು
ಕರ್ವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay guys, so we are done with the Heavy. yeah New alignment. we're done with the realignment. Now we are started with the new alignment, and this is where we have to layer the road. The line comes from there, and they're marked rocks at intervals of around 10 meters and 30 meters with the cross section. So we'll have to hold the staff there and take the readings from the total station. We still have a lot to go. Not a lot. We might finish by 4 or something, 3:30 or 4. It's a little more left. Once we cover the points, we're going to leave. And it's like a nice trek out here. Our Ninja man is busy with his phone. Ninja. Beautiful tree. ಗೈಸ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಾಯಿಂಟು. ನಮ್ಮ ಬ್ರೋಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ. ಪೊಣ್ಣ ಬೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೆವಿ ಸಗದಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು lives up to its name. What do you say? Yes. And ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್, ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೈಪ್ಗಿದ್ದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟು ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದವರು ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, 3ನೇ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಡೇ 4 ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎತ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಕೊಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಕ್ರೇ ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Tomorrow morning leave, training all 8 AM to 8. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಕ್ಕತ್ ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಚ್ಚ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ 7 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಳೆ 8 o'clock ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ.